السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوست احباب؟ میں ہوں سید اسد حسین۔ میں آپ کے لیے لایا ہوں علم کا پیغام محبت اور امن کے ساتھ۔ داستان کربلا جب بھی بیان کی جائے گی تو ایک کردار اس داستان کا ایسا بھی ہے، اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ داستان ہمیں ادھوری نظر آئے گی۔ جب بھی وفا کے باب کا ذکر ہوگا، جب بھی شجاعت کا ذکر ہوگا، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حر ابن یزید ریاحی کا ذکر نہ ہو؟ حر جو مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلے تھے، جو مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، جو لشکر یزید کے سپہ سالار تھے، ابتدا میں دشمن اہل بیت کے ساتھ تھے، لیکن پھر حق کی راہ کی طرف چل پڑے۔ آج ہم بات کریں گے حر ابن یزید ریاحی کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے حر ابن یزید ریاحی کی تاریخ اور ان کی سیرت اور ان کی سوانح عمری کے بارے میں۔ آپ کا نام حر بن یزید ابن ناجیہ ابن کعنب ابن عطاب ابن حرمی ابن ایاح ابن یربوع ابن حنظلہ ابن مالک ابن زید منا ابن تمیم الریانوی الریاحی تھا۔ قبیلہ تمیم کی شاخ سے منتسب ہیں، اسی وجہ سے انہیں ریاحی، ربوعی، حنظلی و تمیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت حر علیہ السلام کا خاندان زمانہ جاہلیت اور اسلام کے دور میں بزرگ ترین خاندانوں میں گنا جاتا تھا۔ آپ کا شمار کوفہ کے رؤوسا میں ہوتا تھا۔ حر کوفہ کے مشہور ترین جنگی دلاوروں میں سے تھے۔ بعض منابع نے اشتباہ کی وجہ سے انہیں عبداللہ ابن زیاد کے شرط ہونے کے عنوان سے ذکر کیا ہے، بس اس بنا پر وہ صاحب شرط کے عنوان سے نہیں بلکہ وہ ایک فوجی منصب کے حامل تھے، اور انہیں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے تمیم و ہمدان کے جوانوں پر مشتمل فوج کی سپہ سالاری کے فرائض کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے معمور کیا گیا۔ آپ کے فوجی عہدے دار ہونے کے احتمال کی مزید تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ کوفہ کی 60 سالہ زندگی میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کا ذکر نہیں آیا، اور وہ سیاست سے کسی قسم کا سروکار نہیں رکھتے تھے، صرف بلعمی نے ایک مردود روایت کے سہارے کی بنا پر انہیں شیعہ کہا کہ جنہوں نے اپنے مذہب کو چھپا رکھا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد جب امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی سے آگاہ ہوا، اس نے کوفہ کے بزرگوں اور رؤوسا میں سے حضرت حر ابن یزید ریاحی کو طلب کیا اور انہیں 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ دیگر روایات کے بنا پر عبید اللہ ابن زیاد نے حسین بن نمیر تمیمی کو 4000 کی نفری کے ساتھ قادسیہ کی طرف سفر کرنے کے لیے کہا، تاکہ وہ قادسیہ سے خفان تک اور قطقطانیہ سے لعلہ تک کے علاقے کو اپنے زیر نظر رکھیں۔ اس طرح وہ اس علاقے میں آنے جانے والوں سے آگاہ رہ سکے، اور حر اور اس کے 1000 سپاہی اسی 4000 افراد کا حصہ تھے کہ جو حسین بن نمیر کی سرگردگی میں معمور ہوئے تھے۔ خود حر ابن یزید ریاحی روایت کرتے ہیں کہ جب میں قصر ابن زیاد سے باہر نکلا کہ حسین ابن علی کو روکنے کے لیے سفر کا آغاز کروں، تو میں نے 3 بار اپنے پیچھے سے ایک غیبی ندا سنی کہ جو مجھے کہہ رہی تھی، اے حر، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو اپنے پیچھے نہ پایا، اور میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کیسے جنت کی بشارت ہو سکتی ہے جبکہ میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات کو ذہن نشین کیا، یہاں تک کہ اس نے اس بات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، تو امام نے کہا، تو نے حقیقت میں نیکی اور خیر کی راہ کو پا لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ذی حسن کے مقام پر حر کے روبرو ہوئے۔ تاریخ منابع کی تصریح کے مطابق حر جنگ کے لیے اعزام نہیں ہوئے تھے، بلکہ صرف امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے پاس لانے کے لیے مامور تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قیام گاہ کے سامنے صف آرائی کی۔
किस तरह से सिपाही हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आए, उसकी कैफियत को अबू मुखनफ़ ने अपनी किताब में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हमराही करने वाले बनी असद कबीले के अफराद से यूँ नकल किया है। जब कारवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शराफ का सफ़र का आगाज़ किया तो उन्होंने दूर से दुश्मन के लश्कर का मुशाहिदा किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों से इस्तफसार करते हैं, यहाँ नज़दीक कोई पनाहगाह है जहाँ हम पनाह लें और इन्हें अपने पुश्ते सर करार दें ताकि एक तरफ से इनके साथ मुकाबला कर सकें। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, बाईं तरफ एक मंजिल बेनाम ज़ुहसम है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाईं तरफ सफ़र का आगाज़ किया। जब दुश्मन ने भी उसी तरफ का रुख किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनसे पहले उस मुकाम पर पहुंच गए और उन्होंने अपने ख़याम नस्ब कर दिए। हुर इब्न यजीद रियाही और उसके साथी ज़ोहर के वक्त प्यास के आलम में वहाँ पहुँचे और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने ख़याम नस्ब किया और उनके सामने सफ़ाराई की। उनके इस दुश्मनाना रवैये के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे सुलह आमेज़ रवैया अपनाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि उन्हें पानी पिलाएं और इब्न यजीद रियाही ने आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आपने इसे कबूल फरमाया। कूफा के अहलियान ने दावत दी है कि उनके बुलाने पर यहाँ आया हूँ। नीज़ कूफियों के मुसलसल लिखे हुए खतूत से आगाह किया और उनकी परेशानी का बताया कि वो अपने किए पर नादिम हैं। और इब्न यजीद रियाही ने बताया कि वो इन खतूत से बेखबर है और वो और उसके साथी आने वालों में कोई आपको खतूत लिखने वालों में से नहीं। हमें कहा गया है कि आपको कूफे के हाकिम के पास ले जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने असहाब के साथ सफ़र शुरू करने का इरादा किया तो हुर कूफा जाने और आपके वापसी हिजाज जाने में रुकावट बना। और इब्न यजीद रियाही ने इमाम को तजवीज़ दी कि वो कूफे और मदीने के अलावा किसी और रास्ते का इंतखाब करें ताकि वो इस सिलसिले में इब्न ज़ियाद से नए दस्तूर को तलब कर सकें। और इब्न यजीद रियाही ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, आपसे जंग करना मेरा वजीफ़ा नहीं, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं आपसे किसी सूरत में जुदा ना हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको कूफा लेकर आ जाऊँ। बस अगर आप मेरी हमराही से गुरेज़ा हैं तो आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो आपको कूफा ना लेके जाए और ना मदीना ही लेकर जाए। जब तक मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ख़त लिखता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो यजीद बिन मुआविया को ख़त लिखें ताकि ये मामला सुलह पर ख़त्म हो जाए। मेरे ख़याल में ये मेरा अपने आप को जंग व जिदाल में मुलव्वस करने की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब के साथ उज़ैबुल हिजनात और कादसिया का रास्ता इख्तियार किया। नीज़ हुर इब्न यजीद रियाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहे, क्योंकि हुर इब्न यजीद रियाही हर वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहते और नमाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मायत में अदा करते। हुर इब्न यजीद रियाही अगरचे हुर बिन यजीद रियाही इमाम से जंग करने के लिए मामूर नहीं थे, लेकिन वो शुरू से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुमकिन जंग की तंबीह करते रहे। यहाँ तक कि कहते हैं कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तंबीह की कि अगर जंग हुई आप यकीनन कत्ल हो जाएंगे। जो मौका मिल पाता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खुदा के लिए अपनी जान की हिफाजत करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर आपने जंग की तो आपको कत्ल होना यकीन है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे एक शेर में जवाब दिया, खुदा की राह में मौत से कोई डर व खौफ नहीं है। अजीब के मुकाम पर कूफा से 4 अफराद आपसे मुल्हिक होने के लिए आए और इब्न यजीद रियाही ने उन्हें गिरफ़्तार करने या उन्हें कूफा वापस भेजने का इरादा किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस इरादे में माने हुए। उन्होंने कूफे के गैर मामूली हालात और आपके सफ़ीर कैस बिन मुसहर सैदावी के शहीद होने की खबर दी। नीज़ आपसे जंग करने के लिए कूफा में एक बहुत बड़े लश्कर की तैयारी की खबर दी। 2 मुहर्रम को हुर इब्न यजीद रियाही की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हमराही में इख्तिताम को पहुँचे। दोनों गरोह नैनवा नामी जगह पर पहुँचे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का नामा हुर बिन यजीद रियाही को मिला, जिसमें उसे दस्तूर दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सख्ती के साथ पेश आए
اور اسے کسی صحرا اور بیابان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے۔ ابن زیاد نے حر ابن یزید ریاحی کو لکھا، جیسے ہی تمہیں میرا نامہ ملے تم حسین علیہ السلام کے ساتھ سخت گیری سے پیش آؤ اور انہیں ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرو جہاں پانی کا ذخیرہ نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے تاکہ وہ مجھے تمہارے بارے میں خبر دے کہ تم نے میرے دستور کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں۔ والسلام۔ حر نے یہ خط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پڑھ کر سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، ہمیں نینوا یا غازریہ میں پڑاؤ ڈالنے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کی جاسوسی کی وجہ سے حر ابن یزید ریاحی سختی میں تھا، لہٰذا اس نے امام کو روک دیا اور امام کی درخواست کے باوجود انہیں نینوا کے پاس پڑاؤ ڈالنے سے منع کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مجبور ہو کر کربلا میں اپنے خیام کو نصب کیا۔ بعض روایات کی بنا پر عقر گاؤں کے پاس فرات کے قریب خیام نصب کیا۔ زہیر ابن کین نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، خدا کی قسم، جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گروہ کے بعد آنے والوں کی نسبت اس گروہ سے ہمارے لیے جنگ کرنا آسان تر ہے۔ اپنی جان کی قسم، ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ ہم میں جنگ کرنے کی سخت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں درست کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام حر ابن یزید ریاحی کے ساتھ چلتے ہوئے کربلا پہنچے تو حر کے لشکر کے ان کا راستہ روک لیا اور یہیں فرات کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا گیا کربلا۔ امام نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ حر کے ساتھیوں نے ایک طرف خیام نصب کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ ڈالنے پر حر نے ابن زیاد کو خط لکھا اور ان کے کربلا میں ٹھہرنے کی خبر دی۔ حر نے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سخت اقدام کیا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و احترام کی جانب اشارہ کیا۔ عاشور کے دن عمر ابن سعد نے اپنے لشکروں کو آراستہ کیا اور لشکر کے سپہ سالار مقرر کیے۔ اس نے حر ابن یزید ریاحی کو بنی تمیم اور بنی حمدان کی سپہ سالاری دی۔ لشکر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حر نے جب لشکر کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے بالکل مصمم دیکھا تو وہ عمر ابن سعد کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تو اس شخص حسین ابن علی سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر ابن سعد نے جواب میں کہا، ہاں، خدا کی قسم، اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگا۔ حر نے کہا، مگر تمہاری تجویزیں تو خوش آئند نہ تھیں۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ حر عمر کے لشکر کو چھوڑ کر لشکر کے ایک طرف کھڑا ہو گئے اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف آنا شروع کر دیا۔ لشکر عمر ابن سعد کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، اے حر، حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کپ کپاتے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا۔ مہاجر حر کی یہ حالت دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور حر سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کوفے کا شجاعت ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا ہوں۔ میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ پریشانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کوفی معاملے کو جنگ تک لے جائیں گے۔ وہ معافی کا طلبگار ہوئے اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار کی اور فرمایا، تو اس دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ ابن زیاد کے لشکر کے لیے حضرت حر کا امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا حیران کن۔ بعض حر کے ملحق ہونے کی وجہ غیبی صدا کے سننے یا سچے خواب کو قرار دیتے ہیں۔
किसी भी सबब से कतई नज़र, ये इनके इंतखाब यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुल्हिक हो जाने की कदर व कीमत को कम नहीं करती। बाज़ ने जनाब हुर की उस गुफ्तगू में आपको जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ, और खुदा की कसम मुझे टुकड़े टुकड़े कर दें या आग में जला दें, मैं बहिश्त के इंतखाब से नहीं उठूँगा। जनाब हुर जब जंग के लिए आए तो हुर ने तौबा करने के बाद लश्कर के सामने इन अल्फाज में लश्कर वालों को नसीहत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो तजावीज़ तुम्हें दी इस बात का बायस नहीं बनी कि खुदा तुम्हें इस जंग से दूर रखे। हुर ने इसी बात की उमर इब्न साद 2 बार कही तो उमर ने कहा, मैं हुसैन से जंग के लिए तैयार हूँ, अगर उसके अलावा कोई और रास्ता होता तो मैं उसे इख्तियार करता। ये सुनकर हुर लश्कर की तरफ मुतवज्जो हुए और कहा, ए अहले कूफा, तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में रोएं। उस नेक शख्स को दावत दी और उसे कहा कि हम तुम्हारे रकाब में जंग करेंगे। अब जब वो तुम्हारे पास आ गए हैं तो अब तुम उसकी मदद से हाथ खींच रहे हो, उसके सामने जंग के लिए सफ बांधे खड़े हो और उसके कत्ल के दर पे हो। उसे घेरे में लिए लिया है, उसके नफ्स को महबूस कर दिया है, और तुमने उस कदर वसी व अरीज़ ज़मीन पर कहीं जाने से उसे रोक दिया है। उसे हर तरह नरगे में ले लिया है कि वो ना तो अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को अंजाम दे सकता है और ना अपने ज़रर को अपने आप से दूर करने की कुदरत रखता है। इस फुरात का पानी उस पर, उसके ख़ानदान और असहाब पर बंद कर दिया है, जिससे यहूद व नसारा और मजूसी पानी पी रहे हैं, खंजीर और कुत्ते पानी पी रहे हैं। उनकी तशनगी का ये आलम है कि तशनगी ने उन्हें बेहाल कर दिया। तुमने मोहम्मद और उसके ख़ानदान की क्या पासदारी की है? प्यास के दिन ये सुनना था कि लश्कर ने उसकी जानब तीरंदाजी शुरू कर दी और पीछे हटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर खड़े हो गए। उनकी तौबा को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। रिवायत की बिना पर उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तकाजा किया, चूँकि वो पहला शख्स था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर खुरूज किया, लिहाजा उसे जंग की इजाज़त दी जाए और आपके कदमों में अपनी जान निछावर कर दी। बस वो तौबा के बाद बिला फासला राही मैदान हुए। उमर इब्न साद और उसके लश्कर को दोबारा नसीहत करने और जवाब में उनकी तरफ से बद इखलाकाना रफ्तार देख कर बिलाखर चंद मरतबा हमलावर हुए और दर्जा शहादत पर फायज हो गए। और ने बड़ी बहादुरी से जंग की। उनका घोड़ा ज़ख्मी हो गया, उनके कानों और पेशानी से खून जारी था, लेकिन वो मुसलसल रजख्वानी करते हुए दुश्मन पर हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने 40 अफराद को कत्ल किया। क़यादा लश्कर ने मिलकर उन पर हमला किया और इन्हें शहीद कर दिया। कहा गया है कि अयूब बिन मुसरह और एक कूफ़ी सवार ने इनको शहीद किया। लेकिन बाज़ ने कहा है कि ज़ोहर से पहले हबीब इब्न मज़ाहर की शहादत के बाद ज़ुहैर बिन कैन और हुर बिन यजीद रियाही इकट्ठे मैदान जंग में गए। दोनों एक दूसरे के हिमायत करते रहे। जब एक दुश्मन के नरगे में आ जाता तो दूसरा उसे छुड़ाने के लिए मदद को आता, लेकिन दुश्मन पर मुसलसल हमला करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत हुर शहीद हुए और ज़ुहैर बिन कैन वापस लौट आए। असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके जनाजे को लाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी मैयत के सराहाने बैठ गए। तो इसी तरह आज़ाद हो जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा था, बल्कि तुम दुनिया और आखिरत में आज़ाद हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रुमाल से उनके सर को बांध दिया जो शिगाफ्ता हो चुका था। तारीख़ में बयान किया गया है कि वो रुमाल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हाथ से बनाया था। हुर की नस्ल के मुताल्लिक़ इशारा मौजूद है। तूल तारीख़ में कज़वीन का मुस्तफ़वी ख़ानदान अहमदुल्लाह मुस्तफ़वी इस ख़ानदान का मारूफ तारीख़ निगार है, और दूसरा ख़ानदान आले हुर के नाम से लबनान में जबल आमिल में पाया जाता है, जिनमें से मशहूर तरीन वसाइल शिया के मुसन्नफ़ शेख हुर्र आमली सैयद मोहसिन अमीन आमली के बकौल शुहदाए करबला के दफन के मौका पर बनी असद के अफराद और हुर के कबीले के लोग हज़रत हुर के जसद को बाकी शुहदा से दूर ले गए। उस जगह पुराने ज़माने में
नवैस कहा जाता था और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। बस इस नकल के मुताबिक हज़रत हुर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 1 मील के फासले पर दफन है। उनका मकबरा उस वक्त शहर करबला से तकरीबन 7 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। ज़ियारत शुहदा में हज़रत हुर को इन अल्फाज से याद किया गया है, अस्सलामु अलल हुर्रियीन अर्रियाही। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के बेटे अली बिन हुर अर्रियाही भी शुहदाए करबला में शुमार किए जाते हैं। अगरचे कुछ मुअर्रिखीन के नज़दीक आपका शुमार शुहदाए करबला के अंदर नहीं होता। आपके मुतालिक कुतुब तवारीख में सिर्फ इतना ही बयान किया जाता है कि आप हुर इब्न यजीद रियाही के बेटे थे, नाम अली था। हुर अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हुर शहीद के कदमों से अपनी आंखों को मिलाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कदम बोसी करके इसने शहादत तलब किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी में शहीद हो गए। कुतुब तवारीख आपके हालात ज़िंदगी के हवाले से खामोश है, लेकिन आपकी शहादत हुर इब्न यजीद रियाही की शहादत रहती दुनिया वालों के लिए एक मैसेज दे रही है कि आप ज़िंदगी के चाहे जिस माहौल में भी रहें, आपने चाहे जितनी भी बुराई अपनी ज़िंदगी में क्यों ना की हो, कितने ही गुनाह आपसे सरजद क्यों ना हुए हो, आप कितने ही बातिल के तरफदार क्यों ना रहे हों, लेकिन अगर आप हक़ के रास्ते पर आ गए और सिरात मुस्तकीम को कबूल कर लिया और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल पड़े, तो खुदावंद करीम आपके तमाम गुनाह, आपके तमाम लग़्ज़िशें मुआफ़ कर देगा। और इब्न यजीद रियाही आने वाली दुनिया को ये पैगाम दे रही हैं कि अगर फलाह चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, तो आ जाओ हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में।